न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल ते तुहाडा स्वागत है। तुसीं देख रहे हो प्राइम टाइम। मैं हाँ यादविंदर सिंह। पिछले दिनों तो पंजाब च शराब 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 हुई पई है। इस शराब के उत्ते बहुत सारे सवाल ने। कोई कहता शराब माफिया चल रही है, कांग्रेस कहती है गड़बड़ा होणगियां असीं ठीक करतियां, और मुख्यमंत्री की विधायकों नाल मीटिंग हुंदी है। अकाली दल हर रोज़ प्रैस कॉन्फ्रेंस कर दिंदा है। आम आदमी पार्टी के भगवंत मान भी सवाल उठा रहे ने। तमाम सवालों के विचकार सुनील जाखड़ ने वड्डी स्टेटमेंट दी है। कांग्रेस प्रधान ने सुनील जाखड़ उन्होंने कहा कि अकाली दल नूं अगर ज़्यादा इतराज़ है तो अकाली दल विधान सभा के अंदर एक मता ले आवे कि शराब बंदी होनी चाहिए है, शराब ते पाबंदी होनी चाहिए है, शराब बंद ही कर देने पंजाब चों। और उन्होंने कहना कि अकाली दल ते पंथक पार्टी कहाउंदी है, पंथक सरकार सी, उहदे बावजूद इन्हां दी सरकार च भी शराब बिकदी सी। पर अकाली ते आम आदमी पार्टी सवाल शराब ते नहीं खड़े कर रहे, शराब की पिछली खेड़ ते खड़े कर रहे ने कि इलीगल तरीके दे नाल, गैर कानूनी तरीके दे नाल शराब क्यों बिक रही है। तो इस गल दे उत्ते असीं चर्चा करांगे। पर उस तो पहला सुनील जाखड़ ने की कहा ते अकाली दल ने की जवाब दिता, वो सुणाउने आ तुहानूं। पहली तो गल है कि सीएम साहब ने यह मन्निया कि उन्होंने नॉलेज दे विच है कि पंजाब दे विच कुछ MLA कुछ कांग्रेस के लीडर नजायज़ कारोबार शराब का करते हैं। एक तो यदा यह मायना है कि उन्होंने नॉलेज दे विच है। मुख्यमंत्री साहब सूबे के मुखी ने, संविधानिक तौर के उत्ते बड़ी वड्डी उन्होंने जिम्मेवारी है। संविधान की सहुं चुका के गवर्नर साहब ने उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया सी। ते की ये गल वाजिब हुंदी है कि जे तुहाडी नॉलेज दे विच है कि खजाना लुटिया गया, और यह भी तुहानूं पता है कि कौन कौन लुट कर रहे हैं, तो तुसीं अपनी संविधानिक जिम्मेवारी निभाउण दे विच फेल क्यों होए? इस गल का जवाब असीं मुख्यमंत्री साहब तो जरूर चाहुंदे हां। कोई किसी किस्म दी सारे दे सारी जड़ां थोड़ियां बिठाइयां। मैं तो अकालियां नूं कहना भी तुसीं एक रेजोल्यूशन पंजाब उस लैके आओ असैंबली के अंदर भी शराब बंद कराओ पंजाब के अंदर। पंथक पार्टी होने के नाते इन्हां दा नहीं फर्ज बनता। पंथ के नाम से पंजाब नूं पिछले 70 सालों तो बेवकूफ़ बना रहे हैं। 50 साल इन्हां ने राजनीति के अंदर राज करके 5 वारी मुख्यमंत्री बन गए इन्हां दे, ते क्यों नहीं है लोग लैके आते इस किस्म का दोगलियां गल्लां करते हैं। हिपोक्रेट जिन्होंने कहना हिपोक्रेसी ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। इन्हां दे हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। साढ़े वाला कितने ने कोई पकड़ा गया। मैं कहना इन्हां दे जिन्नी टॉप लीडर सीगी देवर ऑल दारू के ठेकेदार आप सीगे। तो साडे नाल जुड़ चुके ने श्रोमणी अकाली दल के सीनियर लीडर विरसा सिंह वलटोहा, साडे नाल ने लीडर ऑफ ओपोजिशन हरपाल सिंह चीमा, ते साडे नाल कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदे ते कैप्टन अमरिंदर सिंह दे पोलीटिकल सैकटरी संदीप संधू साडे नाल होणगे, जिहड़े कांग्रेस वालों अपनी गल रखणगे। सब तो पहला सवाल वलटोहा जी ने। वलटोहा जी, वो कहंदे तुहाडे खाण वाले दंद होर ने, दिखाउण वाले दंद होर ने। अकाली दल नूं अगर ज़्यादा लगदा अकाली दल ते पंथक पार्टी है, एक रेजोल्यूशन पा दे कि आ रेजोल्यूशन आ शराब बंद कर दो, पूर्ण तौर पर बंद हो जाए शराब पंजाब चों। देखो यादविंदर, सुनील जाखड़ जी ने जिहड़ी गल कीती है मैं उहदे नाल सहमत है। पर क्योंकि पंजाब के अंदर जिहड़ी सरकार है वो कांग्रेस पार्टी दी है, विधान सभा दे विच बहुमत जिहड़ा आ कांग्रेस पार्टी कोले है। कांग्रेस पार्टी सवेरे ही विधान सभा का इजलास सदे और असी दोवें बाहां खड़ियां कर करके साडे जिहड़े विधान सभा दे विच साडे मैंबर साहिबान ने इहदा समर्थन करनगे। पर दूसरी गल जिहड़ी है जी, जिहड़ी गल मुक के इत्थे आउंदी है, ये तो सुनिया सी कि जिहड़ी शराब है ये घरां च कलेश पाउंदी है। शायद यादविंदर तुसां भी अपनी जिंदगी च पहली बार देखिया होना, मैं तुहाडे तो काफ़ी वड्डा ते मैं पहली बार जिंदगी देख रहा है कि शराब ने एक सरकार के अंदर कलेश पाता। मुख्यमंत्री लंच के उत्ते अपने MLA साहिबान नूं सददे ने, मंत्री साहिबान नूं सददे ने, कांग्रेस पार्टी के प्रधान साहब जाते हैं, जो अखबारों के छपिया है। बिल्कुल अखबार कदे भी जिहड़ा आ वो झूठी रिपोर्टिंग नहीं करदियां। खास करके जो CM के उत्ते अजिही गल आवे कि CM ने जिहड़े उत्थे मीटिंग दे विच शामिल होए MLA साहिबान, मंत्री साहिब और प्रधान सुनील जाखड़ जी, उन्हां दी चंगी तरह घोड़ी निभाई। क्या कि जे वित्ती घाटा पिया आ एक्साइज पॉलिसी च, आबकारी पॉलिसी च,
ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ 2 ਨੰਬਰ ਧੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਬਟੂਆ ਨੇ। ਜੀ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਚਰਚਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਠਾਏ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਬੰਦ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਬੰਦ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ 'ਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ 'ਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ 'ਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ? ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ। ਜਦੋਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਟੱਡੀ ਇੱਥੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਤ ਪੀਤੇ ਮਤ ਬੀਸਰੇ ਬਰਲ ਪਵੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਹੁਣ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆਪਾਂ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਫਲ ਲਾਲੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਮਹਿਫਲ ਸਜਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ 10 ਸਾਲ। ਬਲਟੋਆ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ 10 ਸਾਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬਲਟੋਆ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ? ਉਦੋਂ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ। ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਸਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਇੱਥੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੀ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਵੇਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਵੇ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬਲਟੋਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ? 10 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ। ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ। ਦੇਖੋ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੁਰਾਵਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਕਦਮ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਪਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰੈਵਨਿਊ ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਲਚਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਚੱਲਣ ਦਿਓ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਚੱਲਣ ਦਿਓ ਜੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਹੀ ਕਲਚਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਵਿਵਰਜਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇ। ਔਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਆ, ਜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੱਦਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਜੀ ਕੋਲ ਵੀ ਆਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੁਣ ਨਾਲ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲਿਆ। ਸੰਧੂ ਜੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਇ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਗੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ? ਇਹ ਰਾਇ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ? ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਮੂਵ ਕਰਾਓ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਬੰਦ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ। ਸੰਧੂ ਜੀ अब बैठे हैगे आ सीनियर लीडर है अकाली दल ਦੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਐਸੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਡਿਬੇਟ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਹਰ ਗੱਲ ਵੇਲੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਹੁੰਦਾ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਬੋਲਣ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦਰਜ ਕਰਾ ਲਓ। ਸੰਧੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ ਮੇਨ ਸੋਰਸ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਮੇਨ ਸੋਰਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚਿੱਠੀ, ਇਹ ਰੌਲਾ ਕਦੋਂ ਪਿਆ? ਇਹ ਰੌਲਾ ਉਦਣ ਪਿਆ ਜਿੱਦਣ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਦਿੱਲੀ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਦੋਂ ਦਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜੀ।
ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਤਾ ਲੈ ਆਓ, ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੇਨ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ 10 ਸਾਲ ਚੱਲਿਆ ਇੱਥੇ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਦਰਿਆ, ਜਾਂ ਉਧਰ ਧਿਆਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਹੁਣ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਇਆ। ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਸ ਖੁੱਲ ਕੇ ਔਰ ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਰਿਕਵਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਧਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਖੜੋ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਕੋਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਦੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਊ ਆ ਕਿ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਸ਼ਰਾਬ। ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਸਮਗਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਿਕਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 2 ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 2 ਵਾਰ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਮਰਥਨ? ਅੱਜ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦੇ, ਡਰਾਮੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾਗਾ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਹ ਬਿੱਲ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲੂਗਾ ਔਰ ਮਾਲੀਆ ਵੀ ਵਧੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਮਾਫੀਆ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਮਾਫੀਆ ਜਦ ਤੱਕ ਮਾਫੀਆ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਚਾਹੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਨਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਿਕਣ ਲਈ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੜੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਛਲੀਆਂ ਵੀ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਨਸ਼ਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਪਿਛਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ 2017 ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ, ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ। ਸੋ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਫੀਆ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਡਰਮ ਉਸ ਅਲਕੋਹਲ ਦੇ ਫੜੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤੋਂ ਉਸ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਜਿੱਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ 2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਜਾਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਨੀ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾ ਦਾਂ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤੇ ਨੇਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ। ਉਹ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਵੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ MLA ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ। MLA ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਟੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਸਟੇ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲ ਗਈ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁਖਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੀਗੀ। ਜਿਹੜੇ MLA ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਅੱਜ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਛੱਡ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਬਲੀ ਲੈ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਤਾ। ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੰਦੀਪ ਨਾਲੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੰਦੀਪ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸੰਦੀਪ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਾਫੀਆ ਸਰਕਾਰ, ਮਾਫੀਆ ਸਰਕਾਰ। ਹੁਣ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਾਫੀਆ ਸਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦਾ। ਜੀ ਹਰਪਾਲ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਕਰਾ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰੈਵਨਿਊ ਹੈਗਾ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਕਰਾਓ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਕਰਾਓ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿ ਜਦੋਂ 2007 ਤੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਤੱਕ ਰੈਵਨਿਊ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਵਧਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 250 ਤੋਂ 250 ਤੋਂ 260 ਕਰੋੜ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਿਆ। ਜਦੋਂ 2017 ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮਾਲੀਆ ਹਰ ਸਾਲ ਕੋਈ 450 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਿਆ।
ਲਿਕਰ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਡਰਮ ਫੜੇ ਗਏ ਆ ਉਹ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰਮ ਫੜੇ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਹੀ ਦੋਨੋਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਫੜਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਭਾਵੇਂ ਖੰਨੇ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਘਨੌਰ ਦੀ, ਦੋਨੋਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਰੇਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜੇ ਕੋਈ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੋਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਖੰਨੇ ਵਾਲੀ ਸਿਰਫ 15 ਕੁ ਦਿਨ ਦੀ ਅਜੇ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੇ ਹੈਗਾ ਔਰ ਧਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇ ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ। ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਦੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ 2-3 ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਟੂਰ ਕਰਕੇ ਆਈ ਸੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤੱਥ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, 15 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਸਾਲ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ 4 ਸਾਲ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019 ਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਵਰ ਚ ਆਈ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਇਸ ਤੇ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤੱਥ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਸਫਲ ਹੈ, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਚ ਕਿਉਂ ਸਫਲ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਸਫਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਵਲਟੋਆ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾ ਲਓ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 10 ਸਾਲ 5.5 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ 3.5 ਪੌਣੇ 4 ਸਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਾ ਲਓ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਡਿਬੇਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਵਲਟੋਆ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ? ਰੈਵਨਿਊ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਾਂਗੇ ਚੋਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੇ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲੇ ਗੜਬੜ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਹੁਣ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਸੁਣਿਆ ਜੇ, ਅਸੀਂ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਵਨਿਊ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡਿਆ? 1428 ਕਰੋੜ ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ, ਤੇ 2007 ਆ ਗਏ ਤੇ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ 1367 ਕਰੋੜ ਤੇ, ਵਧਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਠਾਹ ਨੂੰ ਆਇਆ। ਔਰ ਫਿਰ 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2017 ਤੱਕ 4800 ਕਰੋੜ ਤੇ ਛੱਡਿਆ, 3481 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲਾਮਸਾਲ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, 3481 ਕਰੋੜ ਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ? ਆ 31 ਦਸੰਬਰ 2019 ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ 3537 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਐਡ ਹੋਣਾ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਲਾ ਲਓ ਤੇ 500-600 ਕਰੋੜ ਲਾ ਲਓ। ਇਹ 4000 ਤੱਕ ਖੜੋਤੇ ਨੇ ਐਤਕੀ। 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਰੈਵਨਿਊ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਜਟ ਈਅਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ 22 ਮਾਰਚ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 4000 ਤੇ ਖੜੋਤੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ 4800 ਤੇ 48 ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਕੜੇ ਗਲਤ ਨੇ ਸੰਧੂ ਜੀ ਛੱਡਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੰਧੂ ਜੀ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੰਧੂ ਜੀ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਬਟੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਮੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈ ਤਾਂ 2100-2200 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਸੀਗਾ। ਜਿੱਦਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਸਟ ਛੱਡਿਆ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀਗਾ ਕੋਈ 4600 ਕਰੋੜ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਘਾਟਾ ਆਇਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸਿਰਫ 3600 ਕਰੋੜ। 2019 ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਡੇਟਾ ਲੈਦੇ ਹੋ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਤਾਂ 30 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ 5000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਕੁਆਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰਿਨਿਊ ਫੀਸ ਆਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਟ ਕੁਆਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਵਰਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ 550 ਤੋਂ 600 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲੀਆ ਸੀ ਉਹ ਲਾਸਟ ਕੁਆਟਰ ਚ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 226 ਕਰੋੜ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸੋ 4400 ਕਰੋੜ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਹੀ ਫਿਗਰ ਚੱਕ ਲਈਏ ਤਾਂ 5300 ਕਰੋੜ ਤੇ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕੇ ਸੰਧੂ ਜੀ? ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕੇ ਤੁਸੀਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਐਮਐਲਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਉਂ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਰੈਵਨਿਊ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰ ਲੜਾਈ ਕਿਸ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਲੜਾਈ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ? ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਰ ਕਿਹਾ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ ਹੋ ਨਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਹੀ ਟਵੀਟ ਦੇਖੋ। ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕਸ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੇ ਟਵੀਟ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੰਟਰਨਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਔਰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੱਕ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਜੇ ਕੱਲ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਬੜੀ ਇੰਟਰਨਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਊ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੰਟਰਨਲ ਮਸਲੇ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ। ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੁਣਿਆ ਪੱਤਰਕਾਰੀ 'ਚ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਗੱਲ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣੀ। ਦੇਖੋ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਦਾ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਲੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਟਵੀਟ ਤੇ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਝਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਝਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਣਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੈਗੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਟਵਿੱਟਰ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਰੈਵਨਿਊ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਕੀਤੀ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਚੀਮਾ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਅਗਲੇ ਟੌਪਿਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਾਡੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਚੀਮਾ ਜੀ? ਸੌਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬਣਾਓ, ਉਹ ਲਾਈਵ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਿੱਲ 2 ਲਿਆਂਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰੱਖੋ। ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ EMPLOYMENT ਕਿਵੇਂ ਜਨਰੇਟ ਹੋਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਟ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਦਿੱਲੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇਗੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 2017 ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ 4 ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਕੋਈ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੁਲਾਓ ਸੈਸ਼ਨ, ਲਾਈਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਕੱਲ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਭਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਸੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇਗੇ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਠੀਕ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਉਹ, ਔਰ ਕਿੱਥੋਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ। ਸੋ ਨਾ ਉਹ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਨਾ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੰਧੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਅੱਜ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਲਝ ਗਏ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈਗੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ, ਹੈਲਥ ਪਾਲਿਸੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨ 'ਚ ਨੇ ਔਰ 4 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਸੋ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫੀਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਚੀਮਾ ਜੀ ਨਾਲ ਨੇ। ਬਲਟੋਆ ਜੀ ਇੱਕ ਜਾਂਦਾ ਬਸ 30 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਬਲਟੋਆ ਜੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਓ। 30 ਸੈਕਿੰਡ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਹੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲੇ ਮਾਫੀਆ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵੇਲੇ ਚੱਲਦਾ? ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਕਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆਮ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਇਹ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? 30 ਸੈਕਿੰਡ ਸਰ। ਯਾਦਵਿੰਦਰ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੀਜ ਪਿਆਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੁੱਟ ਮਚਾਈ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀ ਪਲਾਨ ਖੜਕਦਾ ਆ, ਔਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਲੰਚ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਛਪਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਵਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੋਸਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਹ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕੋਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਆ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੋਸਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਟੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਛਪਣ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਲਟੋਆ ਜੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਆਪਣੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਸ ਚਰਚਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਪੈਣਾ, ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਣਾ ਪੈਣਾ ਬਲਟੋਆ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚੋਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਠੇਕਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਟੀਚਰ ਜਾ ਕੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ, ਬਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਤੇ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਚਰਚਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਕਿਉਂ ਲਾਤੀ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਇੰਨਾ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਪੇਸ਼ਾ, ਇੰਨੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਭਵਿੱਖ ਬਣਨਗੇ ਬਿਹਤਰ। ਜੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਚਲਾਤੇ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ 'ਚ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ, ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ, ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਏਗੀ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ 'ਚ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਡੀਟੀਐਫ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਨੇ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਜਿਹੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚੋਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੀ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ। ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਕੱਤਰ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਸੁਣਾਉਣੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇਣਾ ਕਿ ਟੀਚਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਰਡਰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤਾ। ਸੰਧੂ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਆਪੇ ਫਾਥੜੀਏ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਛੁਡਾਵੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਕਿਉਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਔਰ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਇੱਕ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਪੇਸ਼ਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਟੀਚਰ, ਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚਲਾਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ
ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਬਾਕੀ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੰਧੂ ਜੀ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਡਿਬੇਟ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਾਲਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹਨੇ ਆਰਡਰਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਹੀ ਕੈਨਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਤੇ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇਖੀ ਸੰਧੂ ਜੀ, ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਦਿਓ ਸਰ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਬੜਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਾਕੀ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹੀ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਚਲਾ ਦਿਓ। ਉਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜੇ ਵੀ ਉਹੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਸਟੇਟ ਹੈਗਾ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਹੋਈ ਗੱਲ ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਜੀ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਅਧਿਆਪਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਗੱਲ ਵੀ ਐਡ ਹੋਗੀ? ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਬੜਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋਗੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸਿਸਟਮ ਆ। ਉੱਥੇ ਟੀਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਜੋ ਟੀਚਰ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਆ, ਜੋ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਐ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹਦੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ। ਚੀਮਾ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ? ਚੀਮਾ ਜੀ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਵਲਟੋਆ ਜੀ, ਇਸੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ, ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਈਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਡੰਡੇ ਚੱਲ ਗਏ, ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੀਚਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਧਿਆਪਕ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਦੌਰ 'ਚ, ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ? ਹੈ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਅਫਸਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੈਬਨਿਟ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਚੀਫ ਸਕੱਤਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇ ਗਈ ਨਹੀਂ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਪੋਲੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੰਨ ਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜੁਰਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਇੱਕ ਸਤਿਕਾਰਤ ਪੇਸ਼ਾ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਗਿਣਨ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੈਵਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆ, ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਫਸਰ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਾਈਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਤਿਕਾਰਤ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਤਿਕਾਰਤ ਪੇਸ਼ੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਪੇਸ਼ੇ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਆ। ਔਰ ਅਫਸਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਜੇ ਅਫਸਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਅਫਸਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇਹ ਅਜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ, ਕਿ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸਪੀਕਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਆਪਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਾਓ
ਤੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਰਡਰ ਬਾਅਦ ਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ। ਆਰਡਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੁੱਠੇ ਆਰਡਰ ਹੋਣ, ਪੁੱਠੇ ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਫਸਰ ਟੰਗਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਅਫਸਰ ਇੰਨੀ ਜੁਰਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਜਾਣਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹੀ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਜੁਰਤ ਨਾ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਪੇਸ਼ੇ ਨੂੰ, ਸਤਿਕਾਰਤ ਪੇਸ਼ੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਲੀਲ ਕਰਦਾ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਹੱਥ ਬਣ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਮੰਨੋ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ, ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ, ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਢਿੱਲਾ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਨੇ ਜੀ। ਕੱਲ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਰਦਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, 2 ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਯੂਸੀ ਹੀ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੰਚ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਆਏ ਜੀ ਤੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਆਪਦੀ ਝੰਡ ਵਹਾ ਕੇ ਆਏ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਝਲਕਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਗੱਫੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਲੜਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰੋਂ ਮਤਲਬ ਜਨਤਕ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸੰਧੂ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਬੜੀ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਨਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਿਸੇ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਇੰਟਰਨਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਮਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਥੱਲੋਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਹਰਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖੀਆਂ ਸੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਮੈਂ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੂੰਗਾ, ਅੰਕੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ। ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆਇਆ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਇਸ਼ੂ ਆਇਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਸਤੀਫੇ ਤੱਕ ਮੰਗੇ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਉਸ ਹੈਲਥ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਉਸ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਥੱਲੇ ਕੁਝ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਫਲੈਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ 3 ਬਿਲਕੁਲ ਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨਾ ਤੋੜੋ, ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦਾ। ਇਹ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਭਾਵੇਂ ਡੈਥ ਰੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੋ, ਉਹ ਘਟ ਗਿਆ, ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ ਕਰ ਲੋ, ਉਹ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਘਟ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਗੱਲ ਹੋਈ ਦੋਨੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਢਿੱਲਾ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗੱਲ ਭਾਵੇਂ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ, ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬ। ਗਲਤੀ ਜੇ ਹੋ ਗਈ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਆਪਦੀ ਗਲਤੀ ਸੁਧਾਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਈਨ ਹਾਜ਼ਰ ਵੀ ਕਰਤੇ। ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਲਾਈਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਬਖਸ਼ੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ। ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਜੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜੋ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਬਜਾਏ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਦੋਨੋਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਮੇਨ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਸ ਵੱਲ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਈਏ। ਰੋਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਧੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਾਸਟ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਧੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਰ,
ਸੰਧੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਡਿਬੇਟ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੱਲਿਆ। ਹਰਪਾਲ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਆ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗਲਤੀਆਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਟੀਚਰਾਂ ਵਾਲੇ ਫਰੰਟ ਤੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਆ ਕਿ ਟੀਚਰ ਨੇ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ? ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਝੋਂਕ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਦੇਖੋ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਟੀਚਰਾਂ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈਗਾ। ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਿਕੰਮਾ ਗਾ, ਉਹ ਨਖਿੱਧਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਮੁਖੀ ਕੌਣ ਨੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਮੁਖੀ ਨੇ। ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਿਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੀ ਡਿਬੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਡਿਬੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਬੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਬੰਦ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਠੇਕੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੀਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਰ ਘਰ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਕਰਾ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾਗਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਲਿਪਾ ਪੋਚੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ। ਔਰ ਟੀਚਰ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਭਵਿੱਖ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਦਰਪਣ, ਜੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ, ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਅਪੋਲੋਜੀ ਟੈਂਡਰ ਕਹਦੇ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਾਫੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਸਾਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਟੀਚਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਚਲਾਓਗੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਠੀਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਕੱਲਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਰਸਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਔਰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਟੈਸਟ ਹੋਏ, ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਏ, ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਟੈਸਟ ਹੋਏ, ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਗਏ। ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਸਭ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰਤਾ, ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਸਭ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਚੀਮਾ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਨੇ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆ। ਮੈਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਕਿ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਬਿਮਾਰ ਕਰਤੇ, ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ, ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਨਤਕ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪਾਸੇ ਹੈ ਜੀ। ਸੰਧੂ ਜੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੰਧੂ ਜੀ ਦੇ ਰਿਪਲਾਈ ਲੈ ਲੈਣਾ ਕਿ ਡਿਬੇਟ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਤੇ, ਪਰ ਇਹ ਰਿਪਲਾਈ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੰਧੂ ਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇਗੇ। ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਦਿਓ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਿਓ। ਸੰਧੂ ਜੀ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾਗਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਇਹੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ, ਕੋਟਾ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੈਸਲਮੇਰ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਨੰਦੇੜ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇਖੋ, 2.5 ਤੋਂ 3,000 ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਮੂਵ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 4,000 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਮੂਵ ਕੀਤੇ। 7,000 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਬੰਦਾ ਮੂਵ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਸਾਰੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਏ? ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਟੈਸਟ ਹੋ ਗਏ? ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਟੈਸਟ ਦੀ ਸ਼ਮਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਇੰਨੇ ਟੈਸਟ ਕਰ ਲਈਏ।
ਇਕਾਂਤਵਾਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਡੀਕਲ ਫਰਟਰਨਿਟੀ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 'ਚ ਬੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤਵੱਕੋ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਨਾ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਹ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਕਹਿ ਜਿਹੜੇ ਸੰਧੂ ਜੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਬਣਦਾ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਔਰ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਖਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੋਵੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਦਿਨ 50 ਬੰਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਏ, ਇੱਕੋ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਬੰਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਗਏ, ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਵਾਲ ਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਚਲੋ ਸਵਾਲ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇਗੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ, ਸਾਡੀਆਂ ਨਰਸਾਂ, ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ, ਸਾਡੇ 4th ਕਲਾਸ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇਗੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਦਾ ਸਲਾਮ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਆਪਣੀ ਬੇਸਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕੋਈ 10,000 ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬਣਦਾ ਸਲੂਟ ਕਰਨਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਪੱਕੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਚੀਮਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਲਟੋਆ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜੇ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਂ ਬਲਟੋਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਸੰਧੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਲਟੋਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਚੀਮਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਚਰਚਾ ਸਾਡੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਹੇਠਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ। ਜੇ ਇਹ ਸੰਧੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਰਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੀਚਰ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ, ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ।